전 세계적으로 투명성이 강조되면서 사회 전반에서 사과가 이루어지고 있지만 여전히 사과가 드문 곳이 있습니다. 바로 의료계입니다. 의료진의 과실로 의료사고가 발생해도 병원 측이 잘못을 인정하는 모습을 보기는 쉽지 않습니다. 어쩌면 막대한 배상금을 물어주게 될지도 모른다는 두려움 때문입니다. 환자들에게 어떤 정보도 제공하지 않는 병원. 환자들은 변호사를 고용할 수밖에 없습니다. 결국 지루한 법정 싸움이 반복되어 왔습니다. And it seemed to me that the only people who were gaining were the lawyers. It was a very awkward system for compensating people who deserved compensation. And what was worse is I began to feel part of the problem. So the better I became in the courtroom, I was better able to win cases that I shouldn't win. Prepare to go out and talk to the family about. 미시간 대학병원은 이런 현상을 끝내기 위해 2005년 진실 말하기 프로그램을 도입했습니다. 의료 사고가 발생하면 의료진의 잘못을 투명하게 공개하고 환자와 가족에게 진정한 사과를 할 수 있도록 용기를 내는 것입니다. And worse, the fact of litigation stopped all clinical improvement and stopped good peer review or evidence-based peer review. We were protecting dangerous practices and dangerous people with good lawyers. So all I taught my clients was to get a better lawyer, not a better doctor. That didn't make any sense to me. 그런데 의사들이 사과를 하기 시작하자 문제는 오히려 원만하게 해결됐습니다. 진실 말하기 프로그램을 도입한 지 7년 만에 의료소송 건수가 30%로 줄었습니다. 병원의 신뢰도도 높아졌습니다. 이제 미시간 대학병원에서는 크고 작은 의료사고가 발생하면 사과의 공식과 절차를 따릅니다. The first thing we would want to do is communicate how terribly we felt, but then we would listen. And we would try to be mindful of what were the family's immediate needs right then. And we would promise them a full disclosure, but we wouldn't try to do it in the heat of the moment. I would want to make sure I knew what I was talking about. 진정한 사과로 얻을 수 있는 가장 큰 효과는 신뢰입니다. 화목해 보이는 가족 사진. 하지만 이들에게는 20년 전의 악몽 같은 기억이 있습니다. 건강하던 아들이 수술을 받던 도중 갑자기 세상을 떠난 것입니다. 의료진의 오진 때문이었습니다. 가족이 진실을 알고 병원 측의 사과를 듣기까지 10년이 걸렸습니다. 처음부터 병원과 싸우려던 의도는 없었습니다. 형이 왜 죽었는지 제대로 알고 진정한 사과를 듣고 싶었을 뿐이었습니다. Because a lot of families do want to hear sorry, because sometimes doctors will say we regret this happened, or it's a terrible medical misadventure, and that can really turn people off too. 12 years ago when this happened in our country, and as well as around the world, it was typical to just cover things up and to try to validate even the worst care possible. So mistakes are going to happen, and we got to teach people how to deal with them. It's part of medicine. It's just as important as learning how to diagnose a patient or how to give the right prescription or any of that stuff. You've got to learn how to deal with your mistakes because they're going to happen. 형의 죽음을 겪으면서 동생의 생각이 바뀌었습니다. 의료사고가 발생했을 때 진정한 사과가 해법이 될 수 있다는 사실을 깨달은 것입니다. 누구나 자신의 실수와 잘못을 인정한 후 미안하다고 사과할 수 있어야 한다고 강조하는 이유입니다.
So yeah, so there's the natural instinct. Oh my God, I don't want to talk about it because I'm embarrassed. I got to cover this up and this, that, and the other, and it's a terrible thing because A, if you get exposed, you made the situation 1,000 times worse. B, even if you don't get exposed, you still got to carry that around. 사과의 효과는 전 세계 어디서든 확인할 수 있습니다. 2009년 인터넷에서 한 유명 프랜차이즈 피자 관련 동영상이 논란이 됐습니다. 피자 매장의 주방에서 근무하던 직원들이 손님의 피자에 장난을 친 후 동영상으로 촬영해 공유한 것입니다. 문제의 동영상은 200만 건의 조회수를 기록했을 정도로 치명적이었습니다. 이 피자 브랜드의 사장은 곧바로 같은 사이트에 사과 동영상을 공개했습니다. 동영상에는 사과 표현과 함께 이후의 조치에 대한 설명도 담겨 있었습니다. 이 사과는 과연 효과가 있었을까요? 공개 사과 영상이 올라온 다음 날, 소비자의 인식을 조사한 결과가 있습니다. 문제의 동영상으로 인해 매장을 방문하고 싶지 않다던 생각이 공개 사과 영상을 본 후 바뀐 것으로 나타났습니다. 피자 브랜드의 선호도 역시 문제의 동영상으로 인해 부정적인 인식이 강해졌다가 공개 사과 이후 긍정적으로 변한 사실을 알 수 있습니다. 사과, 특히 대중을 향한 공개 사과는 적절한 타이밍이 중요합니다. A lot of times, a company will come out after there's been proof that something they're doing has negative effect, and finally they come and they say, we want to apologize and all that kind of thing, and it comes off a little hollow in there, But again, the sooner you recognize when you've made a mistake, and the quicker you do it, don't wait for it to blow up or try to cover things up. 사과는 개인이나 기업의 문제를 넘어서 국가와 국제적 차원에서도 중요해지고 있습니다. 국경의 의미가 사라진 현대 사회에서 국가 간의 관계와 소통이 중요해졌기 때문입니다. 사과는 자칫 갈등과 분쟁의 원인으로 확대될 수 있습니다. 사과는 위기를 관리하는 메시지로도 활용될 수 있습니다. 제2차 세계대전 이후 독일은 일본과 함께 사과라는 이슈에 늘 등장합니다. 독일은 과거사에 대해 모범적인 사과를 했다는 평가를 받습니다. 희생자들을 기억하기 위한 박물관을 세우고 과거사를 반성하도록 가르치기 때문입니다. 모두 리더들의 진정한 사과 위에 쌓아 올려진 것입니다. 1970년 빌리 브란트 총리가 추모비 앞에서 무릎을 꿇고 희생자들에게 사죄한 용기는 독일의 진정성을 상징하죠. 하지만 일본은 사과 대신 협의를 주장합니다. 최근 일본의 경제 보복으로 일어난 갈등도
과거사에 대한 일본의 인식에서 빚어졌습니다. 일본 전범들의 위패가 있는 야스쿠니 신사를 참배하는 것은 일본이 사과할 이유가 없다는 의미로 이해됩니다. 사실 1945년 이후 일본의 리더들은 공식적으로 입장을 여러 차례 표명해 왔습니다. 불행했던 과거라든가 통서견념이라는 애매하고 외교적인 수사로 사과를 대신해 왔습니다. 일본군 위안부 피해자들에게도 사과와 반성의 마음을 전하면서도 정작 진정성 있는 어떠한 행동도 하지 않고 변명으로 일관하고 있습니다. 정권이 바뀔 때마다 이어져 온 일본의 사과. 하지만 우리가 진정성을 느끼지 못하는 건 왜일까요? The main key is you always have to focus on the victims of the crisis. If the victims of the crisis aren't at the forefront of your message and how your message can try and help them in some way, the message can't be about you, the leader, the organization. It has to be about the victims and the people who are suffering as a result of it. 우리가 이제 일본의 그 사과를 못 받아들이는 가장 중요한 핵심은 그들이 유감 표시를 안 했기 때문이 아니라 사실은 자신들이 잘못했다라는 것을 인정하지 않기 때문입니다. 진정성을 전하기 위해서는 언제 어떤 식으로 사과를 해야 할까요? 여기 전화기 한 대가 있습니다. 랄프라는 남성은 친구에게 전화를 하기로 약속했죠. 면접을 앞두고 있는 친구에게 중요한 정보를 알려주기로 한 것입니다. 약속 시간은 2시. 하지만 랄프는 약속을 까맣게 잊어버렸습니다. 결국 며칠이 지나서야 실수를 깨달은 랄프. 친구에게 전화를 걸어 사과를 합니다. 이 모든 상황은 시나리오입니다. 사과의 조건을 알아보기 위한 실험이었죠. 5가지 상황이 연출됐습니다. 먼저 아무런 사과도 하지 않은 경우. 내가 왜? 무슨 일 있어? 두 번째는 후회의 표현을 담은 사과. 아 정말 미안해. 나 전화한다는 거 깜빡했어. 세 번째는 책임의 표현이 담긴 사과. 내가 잘못했어. 네 번째는 재발 방지를 약속한 사과. 진짜 다시는 이런 일 없을 거야. 마지막으로 보상을 제시하는 상황이 연출됐습니다. 내가 할 수 있는 건 뭐든지 할게. 랄프의 친구로 실험에 참가한 사람들은 실험에서 제시된 상황 중에서 재발 방지에 대한 약속과 보상이 제시됐을 때 진정성 있는 사과라고 느꼈습니다. 정말 송구스럽고 죄송하게 생각합니다. 진심으로 사과드리겠습니다. 제가 사실드립니다. 이 시간 이후 회사 경영에서 물러나고자 합니다. 사과를 구성하는 요소들은 대중을 상대로 하는 공적인 사과에서도 중요하게 작용합니다. Politicians and other leaders try to get by with what are called quasi-apologies, where they say like, if I offended you, I'm sorry, or they just say, I apologize. Well, what does that mean? What are you apologizing for? Do you know what you did wrong? Do you take responsibility for it? Those are still the two key questions you have to get at with an apology. 공적인 사과가 필요한 경우 가장 먼저 대응하는 방식은 사과문입니다. 실제로 우리는 매일 인터넷이나 신문, 방송에서 수많은 사과문을 접합니다. 그런데 단순히 사과를 드린다는 표현만으로는 진정성을 느끼지 못합니다. 제대로 된 사과문에는 어떤 공식이 숨어 있었습니다. 사과문의 앞부분에는 사과의 말씀을 드린다는 식의 사과 표현을 제시하고 발생한 사건에 대해 명확하게 요점만 설명합니다. 그리고 잘못에 대해 책임을 인정하는 표현이 등장하죠.
이때 후회하고 있다는 반성을 밝히는 것도 중요합니다. 앞으로 어떻게 개선해 나가겠다는 보상, 그리고 마지막에는 용서를 구하는 표현이 등장합니다. 대중이 사과문을 볼 때 주목하는 부분은 무엇일까요? 아이 트래킹이라는 시선 추적 기법을 통해 알아볼 수 있습니다. 시각은 인간이 정보를 수집하고 세상을 이해하는 중요한 감각기관 중 하나죠. 따라서 눈동자의 위치나 움직임을 추적하면 어떤 정보에 주의를 기울이는지 이해할 수 있습니다. 이러한 시선 추적 기법을 이용해 대중이 공개 사과문이나 대국민 사과문을 볼 때 무엇을 집중적으로 보는지, 무엇을 얼마나 더 보는지를 분석할 수 있습니다. 어떤 부분을 상대적으로 이제 먼저 보는가, 또는 이제 오래 보는가, 그 다음에 어떤 부분으로 옮겨가는가, 이렇게 이제 그 눈동자가 텍스트를 따라서 훑어 내려가는 그런 그 이동의 경로, 또는 각 지점에서의 그 소비 시간, 이런 것들을 알 수가 있고요. 또 어떤 경우에는 어떤 장소를 보고 그 다음 그 위치로 갔는데 뭔가 미심쩍은 부분이 있다든지 해서 다시 그 자기가 보았던 부분으로 돌아가는 경우도 있고 그렇거든요. 이런 것들을 종합해서 어떤 부분이 지금 이 공적 사과문을 보는 대중에게 상대적으로 중요성을 가졌는가, 이런 부분들을 이제 추리해낼 수가 있는 것입니다. 우리의 기억 속에 남아있는 수많은 사과 장면들, 주변에서 쉽게 접할 수 있는 공적인 사과문들을 선정해 20대 이상의 성인을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 24개의 사과문에 대해 각자가 느끼는 진정성 정도를 평가했습니다. 사람들이 이제 그 어떤 사과문의 진정성을 평가해야 한다면 자기가 중요하게 생각하는 부분에 자기도 모르게 시선이 먼저 가거나 오래 머물거나 할 수 있을 것입니다. 이런 데이터는 우리 어떤 그 무의식적인 정보 처리 과정을 보여주는 것이기 때문에 별도로 설문조사나 인터뷰를 통해서 방금 읽은 사과문의 진정성이 어느 정도라고 평가가 되느냐, 이런 그 질문에 대한 응답을 따로 이제 받아본 다음에 진정성을 높게 평가한 사과문에 대해서 사람들이 이제 상대적으로 더 많이 주목한 부분이 있는가, 어떤 부분인가, 이런 것들을 확인할 수가 있겠죠.